Hello students, I am Amita, your biology teacher. Welcome you all in today's online class. Students, today we are going to discuss Mendelian disorder, thalassemia. Thalassemia, this is inherited blood disorder due to reduced hemoglobin synthesis. A inherited disorder means it is transferred from parents to offspring, and this disorder is due to reduced hemoglobin. We know hemoglobin is an important component of blood, और hemoglobin दी जड़ा काम है we already know it helps to transport oxygen to the various parts of body. So अगर hemoglobin ਦੀ synthesis ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਥਸਿਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਨੋ ਦ ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਐਨੀਮੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਬਲੱਡ. ਸੋ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ. ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੀਲਸ ਫੈਟੀਗ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਪੇਲ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਐਨੀਮੀਆ. ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਬੋਨਸ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਬੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਸਟੰਟਿਡ ਹੈ, ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਰਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕਲਰਡ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ. ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ. ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਰੀਏ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ molecule. We know that hemoglobin is a tetramer. It is made up of 4 polypeptide chains, 2 alpha chains. These blue colors, these are the alpha chains, and 2 beta chains. And each protein chain, each polypeptide chain contains a heme group. You can see these red colors, these are the heme groups. Iron containing molecule which actually helps to carry the oxygen. So this is the basic structure of hemoglobin molecule. Let's move to the next slide. Now we have already said it is an autosomal recessive inheritance. That means कि ये जड़े genetic disorder है, the defected gene या mutated genes ने, they are present on the autosomes. Earlier we have read color blindness, that is sex linked inheritance. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ genes ਜਿਹੜੀ mutated genes ਸੀ, they were present on the sex chromosomes. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ beta globulin chain, its synthesis is controlled by 2 genes. They are present on the chromosome number 11. Beta chain the ਜਿਹੜੀ synthesis ਹੈ, that is controlled by 2 genes present on chromosome number 11. Similarly alpha chain, there are 2 alpha chains, and alpha chain this synthesis ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ formation ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ production ਹੈ ਜਿਹੜੀ, that is controlled by 4 genes, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, which are present on the chromosome number 16. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਾ ਚੇਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ abnormalities in the genes present on chromosome number 11 and chromosome number 16. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਯੂ ਇਨਹੈਰਿਟਿਡ 2 genes from each parent. So total 4 genes ਨੇ that are responsible for the production of hemoglobin molecule. ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਅਗਰ ਅਲਫਾ ਜੀਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਲਫਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ. ਅਗਰ ਬੀਟਾ ਜੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੀਟਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਜੀਨਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਅਲਫਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਲਫਾ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, then the individual will inherit only alpha 1 that is mutated. 4 ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ alpha 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਦਰ 3 ਆਰ ਨਾਰਮਲ.
ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਫਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਲ ਬੀ ਕਰੀਅਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਊਟੇਟਿਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਵਨ ਜੀਨ ਇਜ਼ ਮਿਊਟੇਟਿਡ ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਾਈਨ ਔਰ ਸਿੰਪਟਮ, ਐਂਡ ਅਗਰ 2 ਜੀਨ 3 ਜੀਨ ਜਾਂ 4 ਜੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਟੇਟਿਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਲਫਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਵੀਅਰ। ਸੋ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼es with the increase in the number of inherited mutated genes. So alpha thalassemia, it can be of 2 types, major and minor, depending upon how many genes, mutated genes you have inherited. Beta thalassemia can be major and minor, depends how many inherited genes you have inherited from your parents. So thalassemia is an autosomal recessive inheritance. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੀਅਰ, ਮਦਰ ਇਜ਼ ਕਰੀਅਰ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਆਟੋਜ਼ੋਮਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸੋ one is normal thalassemia, another is mutated gene, similar A normal, let's write it again, A T, similarly A capital T, that is normal allele, small t, that is recessive, and this is mutated gene. Now you can see 50% ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਰੀਅਰ, that means they will have capital T as well as small t, and 25% ਹੋਣਗੇ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਰਿਸੈਸਿਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਥਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਕੈਰੀਜ਼ 2 ਮਿਊਟੇਟਿਡ ਜੀਨਸ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦਾ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ 25% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਟੇਟਿਡ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ RBC ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮਾਈਨਰ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ। Thank you.